स्वामी अबा स्त्री परस्पर विश्वास एवं भरोसा जितवाकू हेले कौन करबा उचित? ऑप्शन ए केवल भल पाइबा नुहे निजर भूल स्वीकार करी परस्पर विश्वास जितवा उचित। ऑप्शन बी केवल रोजगार नुहे कष्टार्जित अर्थराशि को सठिक मार्ग रे खर्च करबा उचित। ऑप्शन सी केवल सम्मान नुहे जीवन साथी को खुशी रे रखिबा उभयंकर कर्तव्य। जीवन दोछकी आशार आलोकर गत अध्याय पचरा जाइथिबा ए प्रश्नर उत्तर बहु दर्शक सोशल मीडिया जरिया रे दैछंती। ऑप्शन ए सपक्ष रे सर्वाधिक 70% मत मिलिथिबा बेले ऑप्शन बी सपक्ष रे 6% एवं ऑप्शन सी सपक्ष रे 24% दर्शक सेमानकर मत दैछंती। सोशल मीडिया रे मत पठाइथिबा दर्शक मानक नाम आपण टीवी स्क्रीन ने स्क्रॉल आकार रे देखि परिबे। एबे आरंभ करिबा आशार आलोकर आजिर अध्याय। नमस्कार। जीवन दोछकी रे आशार आलोक। जो आखिरे लुह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेलारो लुहार सागरू केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छकीरे आशार आलोक आशार आलोक। वर्तमान समय कोरोनार समय सबुकिछि परोक्ष वा प्रत्यक्ष कोरोना द्वारा प्रभावित। तेणु अवश्य दाम्पत्य मध्य प्रभावित। कथा गोटे मन को छुँची तेणु उठेबी बोली भावुची। ये जो कोरोना समय रे काल रे जो बाहागर सबू होउची सार शुणुचंती सुकांत शुणुच ये जो बाहागर इत्यादि होउची लोक निमंत्रण कम करा जाउची पैसा कम खर्च होउची। ये कथाटा सबुदिनिया हो गले भल हंता कि कोरोनार उपकारिता बोली धरी नियंते कि ओपन मत टिके रखा जाऊ। ए मंचरे बहुत लोकों मन रे ये द्वंद्व चली। कोरोना समय बाहागर हवा द्वारा उपकार बहुत होउची पैसा बंची जाउची लोक देखाणिया खर्च मध्य बंची जाउची। कौन मत? प्रत्येक जिनसर दीटा साइड अच्छी। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। यस। ये जो पॉजिटिव साइड आप जोटा एबे उत्थापन कले आज्ञा आपण बाहागरटा करुले आम कौन बड़ंकर आशीर्वाद नवा गोटे वैदिक रीति बाहागर करूले। बाहागर करने उद्देश्य थिला सोसाइटी की परिचय दवा पुओ झीर बाहागर जहाँ कले तो से परिचित करने ये से बड़ंकर आशीर्वाद नवा। आज्ञा तापर कंपटीशन पशिला। कंपटीशन पशिला किए माने बड़ बड़ 5 स्टार होटेल कला किए आउ कोटी कले किए जाके आकाश फुटेबो किए बोमा फुटेबो समुद्र रे वर्तमान सबू हाँ चंद्रग्रह रे मध्य करिया पय लोक योजना कलेनी। तेणु देखाणिया कथा कोरोना एटा को बंद करि पारला वार्निंग देला ये माया रे पड़नी एथरे किछि नाही नाही सर नहीं। यस। तेणु एटा को धरा जाई पारे सबुदिनिया कथा करा जाई पारे। सुकांत नहीं सर को कथा आपण को कथा एकमत हेबी कि गोटे समय रे जो कंपटीशन कथा कहले कि केते लोकन को डाकी कि केते प्रकार खाइबा दे परिबो तार गोटे कंपटीशन चलला तार गोटे बंद हेछि सेटा गोटे बहुत भलो कथा। किंतु ता सहित दुख भी एइथि लगुच कि जो बैंड पार्टी बा इलेक्ट्रिशियन बा जो ये जो माने जीवन यापन करथि बा कैटरिंग एजेंसी जो माने कैटरर अछंती सेमान को अंडर रे बहुत लोक काम करथले से माने बहुत अफेक्टेड हेइचंती सेमान को काम मिलिनी काम मिलुनी एबे मध्य सीटा गोटे तार नेगेटिव साइड मु देखि परुची केना सेमान को कथा मु जानि छी पर्सनली। आ मैडम कोन कहउचंती? मैडम को व्यू जो लोक माने जो पैसा खर्च करूचंती सेमानकर सामाजिक नॉलेज सेमानकर टिके कम अछि। माने समाज रे जो प्रकार सब दुख दुर्दशा लोक माने भोगुचंती लोकन को खाया मिलुनी मानकर पशु पक्षी मान को कई पचारू ना किंतु गोटे गोटे बाहागर रे एते टंका जो खर्च करूचंती सेमानकर सामाजिक अभिज्ञता बहुत कम।
सामाजिक अभिज्ञता सेमानकर कम अच्छी से लोक ବା देखा ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ନାହିଁ हाँ दायित्वबोध तो नहीं सेटा सर वल्गर स्पेंडिंग आतापर सेमानकर सर केते लोक डाकिबे सेमानक उपरे तांकर जानुचंती आमे एते लोक डाकिबाटा तांका हाथ रे अछि केते पैसा खर्च करिवे सेटा तांका हाथ रे अछि किंतु से पुओ झियो जाहाको बाहा करूचंती सेमाने केते दिन पर्यंत दाम्पत्य जीवन आगु नेबे सेटा तांका हाथ रे नाही तेणु मो पाखु जणे आसीथिले से कहले जे मैडम मु 400 लोकन को रूपा थालिया रे बरजात्री को खाया देली किंतु आज पुओ झियो को अवस्था या दी जण जाक रहु नांती एवं मो मते कोन करबी मु झियर ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ରହିବା ପାଇଁ ହୁଏ ତ ହଉନାହାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ହୁଏ ତ ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି जोटा को इम्पोर्टेंस दबा कथा सेटा को न देकी आमे ए प्रकार देखाणिया दुनिया रे आजिकली बेसी बुलुचे एवं ତାମାନେ ଇଏ ସମୟ କରୋନା କାଳର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଧରିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନା आगे 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 ହଉ ଆମେ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ଅରିଜିନାଲ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିବା ସୁକାନ୍ତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା जो कथा मेहर भाई सब कही आसती जे आमे चेष्टा करूँ बाकी सब भगवान को हाथ में थाए से कालिया हाथ में थाए तेणु तांकरी उपरे भरोसा करी पुणी गोटे संसार जोड़ी हो से विश्वास से भरोसा नहीं आरंभ कर अध्याय एवं से विश्वास को से भरोसा को आगे नापी जो मैंने मो सहित अच्छा परिचय मुझे निश्चय करदेवाई चाहिए मो डाण पाखे अच्छा सम्मानास्पद अवसर प्राप्त विचारपति श्रीयुक्त जगजीवन पात्र एवं मो बाम पाखे अच्छा विशिष्ट समाजसेवी प्रिंसिपल काउंसिलर फैमिली कोर्ट भुवनेश्वर डॉक्टर झरणा स्वाई एवं जो दी जण ये आसी आमठू किसी आशा नहीं आसछंती जीवन को जोड़ी देवार जो आशा सी हेले ललिता सेठी एवं शंकर सेठी सेमानकर मन कौन पाई भांगिला तारी ऊपर गोटे छोटिया ऑडियो विजुअल टे प्रस्तुत होईछि आग सेटा को देख ललिता सेठी बयस 29 बापा गोपाल सेठी घर सापुर रूराल भद्रक जिला भद्रक शंकर सेठी बयस 40 बापा अमूल्य सेठी घर नलांग टाउन थाना जिला भद्रक पेशा रंगमिस्त्री परकिया प्रीति ए होची एमिति एक संपर्क जार प्रकोप अनेकों सुना संसार को छारखार कर दे थाए एमिति कि प्रेम विवाहर मूलदुआ को भी दोहलाई दे पाए सेमिति एक अनैतिक संपर्क आज ललिता एवं शंकर 22 वर्षर वैवाहिक जीवन को अस्तव्यस्त कर पकाई स्वामींकर बदभ्यास जोगु आज जटिल परिस्थिति रे पूरा परिवार एबे मां को पाखरे दुई बढ़िला झियो स्त्री एवं दुई झियों भविष्यत को सुरक्षित करिबारे शंकर को भूमिका कौन हेबा उचित जीवन दोछकी आशार आलोक आशा अच्छी तो आलोक भी अच्छी जोड़ीबा तो भारी कष्ट भांगिबा गोटाए मुहूर्तर कथा ये कथा को यथेष्ट भाव में बुझिला परे भी मनीष एमती अमानिया कहीं होउची कौ अनुभव पाई कौ लोभरे मूल असुविधाटा कौटी है एपटे है ना सेपटे है पदे पदे कहे कि सेठी बाबू से सब मो शशुर घर मैंने कम्प्लेन दबार मुझे घर को जावासा कली कि मो मिसेस को लेकिन जी छुआ को लेकिन जी नेला भितर थे बारंबार मो ऊपर केस कर चले ससुर को जीवार पुणी केस कौन अछि सीबा कहले तुम मो झील छाड़बी मना कले मु काम करके आसमी भलर किसी खावा पीवा को मागिमी दुनिया मार थर घरी मो शाशु हरिका मत लोक लगे शाशु ससुर कौन पाखे रहती ना से अलग रुह ताले घरे आसिक खाइबा मागिले शाशु ससुर कहीं पड़ेबे से कह तू कहीं एठिक आस कोठी आसु घर कहीं आस घर को ससुर घर को कहीं जाती खाइबा खाया मु अलग रही अलग रहा मुझे डाकवा जमी कि मो घर को चल ना से कहे ना मो जमी मिसेज कहे अलग हवा पूर्व कथा कौन अलग कहीं हेले मो शशुर ललिता कौन कहते आरंभ पचरा कहबे शशुर कहीं ना मोर माँ एका ससुर कहीं ना बापा ना कि मोर भाई ना कहीं ना मोर मोर माँ एका मु बाहर लव मैरेज कर बाहर जदि 20-22 वर्ष है बाहर
ତାର ଝିଅ ଆସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲାଣି 22 ବର୍ଷ। ତାପରେ ତ ଝିଅ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଲଢୁଛ? 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକିନା। ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ହାଉଲେଗିରି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି 4ଟା। ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ଖାଲି ଖାଇବେ ପିଇବେ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କିଛି ବୁଝିବେନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ପିଲାଦିନକୁ ନେଇକି କେମିତି ଚଳିବି? ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି କ'ଣ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ମୁଁ ପିଲାଦିନକୁ ମଣିଷ କରିବି, ତେବେ ତ କରିଦେଲି ନା। ବାହା ସାହା ହେବେ କ'ଣ ସବୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ନେବି ସବୁ। ମାନେ ଇଏ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ନାହାନ୍ତି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇ। ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଖାଲି, ଆଉ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ହେଇଗଲାଣି 6 ବର୍ଷ। 4ଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କର। ସେଇ ଯୋଉ 4ଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କର ନା ସେ ଆଉ କାହା ଯୋଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଲୋକର ନା? ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ତାଙ୍କର ପିଲା ଥିଲା କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇ ଜାଣିନି, ଯୋଉ କିନ୍ତୁ 4ଟା ଯାଇ ଛୁଆ ରହିଲା କଥା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ସେ 4ଟା ଛୁଆ ତମର ନା ସେ ଆଉ କାହାର? ତମର ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାର? ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତମର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି, ଏକା ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛି। ମୋ ମା ବି କହିଲା ତୁ ଯଦି ଏକା ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ କଥା ତ ମାନିଲୁନି, ମୁଁ କେସ୍ କଲା ପରେ ତୁ ଆସିଲୁନି, ତୁ ତୋ କଥା ବୁଝିବୁ, ମୁଁ ଏକା ରହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲଳିତ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥାଟି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଫେରିବି ସାର୍। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କୋଉଠି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବା, ତାପରେ ବୁଝିବା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲେ ନା ସିଏ ପଢିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ସେ ବାଟରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏକା ଗାଁର? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଗାଁ, ଆମର ଅଲଗା ଗାଁ। ତମେ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ? 2 ଜଣଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତମେ କ୍યાં ଯାଉଥିଲ? ଇଏ ହଉଛି ଲଭ୍ ଅନ୍ ବାଟ। ତାପରେ କେମିତି କେମିତି ବଢିଲା, କେମିତି କ'ଣ ବାହାଘର ହେଲା ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ ଦରକାର। ସେ ମତେ ଏମିତି ଶିଖେଇଲେ ଯେ ପଳେଇ ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ବାପା ମା ବାହା କଲେନି, ତମେ ଯାଇକି ଅଲଗା ବାହା ହେଇଗଲ? ମା ବାହା କରେଇଲେ ତମର? ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ଶାଶୁ ବାହା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲେ ଶାଶୁ। ତାହେଲେ କାହାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିଲେ ନା। ତମେ କେତେ ଦିନ ଯାଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଲ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ବାହାଘର ପରେ ରହିଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ? ବଡ଼ ଛୁଆ ହେଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆ ବି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ଭଲରେ କଟିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ? 13-14 ବର୍ଷ ଯାଏ। 13-14 ବର୍ଷ। ବାହାଘରର 13-14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ହଁ, ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ସେମିତି ଭିତରେ ଲାଗିଲେ ବି ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଉ ସହନ୍ତିନି, ଇଏ ପଳେଇବେ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରହିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେନି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକି ରହିଲି, ମାଡ଼ ଖାଇଲି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଉପାସ ରହିଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ରହିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିଲେ, ଶାଶୁ ଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ? ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଦିଅର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି ଏ ବିଷୟ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ 13-14 ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲେ, ଭଲରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ପଳେଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅସୁବିଧା କିଛି ନୁହଁ, ବେଶୀ ସୁବିଧା ଖୋଜିଲେ। ବେଶୀ ସୁବିଧା ଖୋଜିଲ? ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଟର୍ଚର ହବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେତେ ସହ୍ୟ କିଛି କରିବି? ଟର୍ଚର ନାହିଁ, ମୋ ଘର ତ ଟର୍ଚର କେହି ମାନେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ଟର୍ଚର ଟର୍ଚର କଲେ? କରିବା। ବାଡେଇଲେ? ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କ'ଣ? ମୋ ଶାଶୁ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। ତମେ ବୋଲେ ସେ ବା ତମ ଘରେ ତମ ଥିଲେ, ଘରେ ପରା ସେ ଥିଲେ? ଶାଶୁଙ୍କ କଥା କାଇଁ ଉଠୁଛି? ଥିଲେ, ଶାଶୁ ସେତେବେଳକୁ କଥା ଥିଲେ, କେମିତି ଆସିଲା? ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ଘରକୁ ନ ଯିବି ସେଇ ଏଇଭଳିଆ ମୋର। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୋର ଭୁଲଟା ମୁଁ ମାନୁଛି। କ'ଣଟା ଭୁଲ ମାନୁଛ? ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାନୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲି କି ଏଇଭଳିଆ ଘରକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଉଥିଲି, ସବୁବେଳେ ମାରଧର କରୁଥିଲି କି କ'ଣ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ? ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଭୁଲ ନା ବଡ଼ ଭୁଲଟେ? ମାରଧର କରିବା, ପଇସା ପତ୍ର ନଦେବା, ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବା, ଏଟା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ? ଭୁଲଟା ତ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ ତମ ଘରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କଲ, ସେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମା ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ତମେ ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲେ, ତା ମା ତମ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି, ସେଇଟା କହୁଛ ତ? ଆଉ ରାଗିବେନି କି? ତମେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟାକୁ ସେ ତମ ଘରକେ ଆସିକି ଭଲ ପାଇକି ଶରଣ ହେଇକି ରହିଲା, 14-15 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଦିନେ 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ରହିଲା ପରେ ବି ତମେ ତାକୁ ଠିକରେ ରଖିଲନି, ସେ ତା ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ତମେ ଯଦି ତା ଘରକୁ ଯିବ, ତା ମା ତମକୁ କ'ଣ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯଦି ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତେ, ତମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥାନ୍ତେ, ଘରୁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କାହା ସହିତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ବୋଇଲେ ଏୟା କୁଆଡ଼େ ବୁଝାଯାଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ। ତାପରେ ତମେ ଯୋଉ ଗଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ତମ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ, ସେଟା କ'ଣ ତମେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲ,
ନା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନିଥିଲିନି ଜାଣିଥିଲିନି ଆଚ୍ଛା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ମୋ ମିସେଜ ନଥିଲେ ଏଠି ସେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମୋ ନାଁର ବଦନାମ ଦିଆହେଲା କ'ଣ ନା ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ରଖିଛୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ ହଁ ସେ ଚିହ୍ନି ସେଇ ଘର ପାଖରେ ସେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆଗରୁ ଥିଲେ ଓହୋ ମୁଁ ଏତେ ଚିହ୍ନିନି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ହେଲା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ମୋ ନାଁରେ କୁହାହେଲା ଯେ ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ରଖିଛୁ ବାରମ୍ବାର କରେଇଲେ ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ମୋର ରହିମି ଆଉ କ'ଣ ଏ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୁସ୍କିଲ ଲୋକ ଇଏ ମାନେ ତିନି ତେଣ୍ଡୁର ଛେଳି କୁକୁର ହେଲା ପରିକା ଆଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କି ମନ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ସେଇଭଳିଆ ହେଲା ମୋ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ବୁଝିବା ଲଳିତାଙ୍କଠୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ବି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି ସିଏ ତ ନିଜେ ଚିହ୍ନିକି ତାକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଇଏ ତୋ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ଜାଣିନି ମୋତେ କହିଲା ତୋ ସାଙ୍ଗ ଆସେ ସେ ତ ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲାନି କି ରଖିଥିଲାନି ତାର ପିଲା ବି ନଥିଲେ କେହି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ଲଳିତା କାହିଁକି ଆଲାଉ କଲ ମୁଁ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିନି ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ତ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲି କ'ଣ ତାକୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ସେମିତି ଆସିଲେ ପିଣ୍ଡାରେ କି? ବସିଲେ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଲେ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିଦେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଲି ଏମିତି ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ ତାକୁ ଉଡ଼େଇଲି ସେ ପଳେଇଲେ ଏତେ ବାଟ ଗଲା କେମିତି ଏତେ ବାଟ ଗଲା କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ାପିଟ କରିବେ ମଦ ଫଦ ପିଇବେ ଘରକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେନି ମୁଁ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ବାହାରିଲା କଥା ଘରକୁ ମନା କରି ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ସେ ସେମିତି ଘରକୁ ନ ଆସିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ସେମିତି କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ରହିବେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରି ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ତମେ ଘଉଡ଼େଇବ ବାହାର କରିବ ତାପରେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉ ସିଏ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ହେଇକି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲ ତମେ ତାକୁ ରାଗିବ ବୋଲି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବ ଘରୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ପରିକା କଲେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ନା ଯିବ ସେମିତି ମୁଁ କରେନି କେବେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଲି ବାଡ଼େ ଗୋଡ଼େଇଲି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଏମିତି କରୁଛ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ତାହେଲେ ଚଳିବି ଏମିତି କଲେ ତମେ ସେମିତି କଲେ ତମର ସିଆଡ଼େ ରୁହ ଆଉ କ'ଣ ତାମାନେ ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ପିଇବାଟା କେତେ ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ସେ ବି ବେଶୀ ପିଅନ୍ତିନି ରାଗରେ ଏମିତି କରନ୍ତି ମଦ ବେଶୀ ମାନେ ପିଅନ୍ତିନି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଯାଇକି ମଦ ପିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମଦ ପିଇକି ଆସନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ନହେଲେ ବି ପିଅନ୍ତି ହେଲେ ବି ତାପରେ ଯାଇକି ପିଅନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ସିଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଗୋଟେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ କି ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ବି ସିଏ ମୋ କଥା ବୁଝିବେନି ତାଙ୍କ ମା ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯା ତାଙ୍କ ମା ତ ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଛି ନା ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ତୁ ତ ଖାଲି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବୁ ତୋ ମା ଭଳିଆ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବୁ ତୋର ତ ପୁଅ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର କ'ଣ କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବ ତାଙ୍କର କେବଳ ମାନେ ତମ ଇଏରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କଲ ଯେହେତୁ ପୁଅ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଲ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ମା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ମା କହିଛନ୍ତି ମା ତ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ ସେଇଆ ସ୍ୱାମୀ କଲ। ହିସାବରେ କ'ଣ ଆରେ ମା ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେଇଲନି ମୋ କଥା ବୁଝିବେ ମାକୁ ବୁଝେଇମି କ'ଣ ମା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ି ଯିବ ଉଲ୍ଟା ଆସିକି ହଁ ଭାଇ ଭିଡ଼ି ଯିବ କାହାର ତମର ମୋ ଭାଇ ଭିଡ଼ିବେ ତମେ ସେଟା ବୁଝିବ ସାନ ଭାଇ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ତୋର ଯୋଉଠି ଅଛି ସଂସାର ସେଇଠି ଯା ଏମିତି କହିବ ସାନ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସାନ ଭାଇ ମୋ ସପୋର୍ଟ ଏବେ ସେ- ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଭଲ ବୋଲି ମତେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଅ ଅଛି, ସେମାନେ ତା ଖରାପ ପାଖକୁ ବୁଝିବେ କହିବେ ତୁ ଦିଅର ଏହା ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଦିଅର ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛୁ ଏମିତି ଦୁନିଆ କଥା ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏମାନେ କହିବେ ତମେ ରାଗିଲ କାହା ଉପରେ ତମ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ତମ ମା ଉପରେ ରାଗିଛ ତମ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ରାଗୁଛ ହେଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଛାଡ଼ ସେଇ ଦୋଷଟା ପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରେ ଏଇ ଦୋଷଟା ଭୁଲଟା ତମର କରିଛି ତମେ ବୋଲି କରିଛ ତମେ ତ ମାନୁଛ ତମେ ଦୋଷ କରିଛ ତାର ଯୋଉଟା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇସବୁ କାମ କଲ ବା ବାଡ଼ାପିଟା କଲ ବା ମଦ ପିଇକି ଇଏ କଲ ବା ମାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ଯାହା କଲ ନା ନା ଦୋଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘଟଣା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ସେ ଆମ ଏଠୁ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବେ ବୋଲି ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବେ ପାରି ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୀର ଭାଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛ ତମେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ତମ ଘର ଲୋକ କିଏ ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ସିଏ- 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି। ହେଁ 7-8 ସିଏ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି ତମେ ନା କହୁଛ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଥିବେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆସିକିନା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ସେଠି କିଏ ଇଏ ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ସେଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ଆଗ ଘରଟା ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆସି ମାନେ ମା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ଏବେ ତମେ ଏଠି ରହୁଛ ମା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଆର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲ ପୁଣି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଅଲଗା ଇଏରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାର ତାକୁ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଭାଇ ଇଏ ବଡ଼ ଛୁଆକୁ ମୁସ୍କିଲ ସବୁ ପାଠ। ବରଗଡ଼ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ କିଏ ଅଛି ତା ମାଉସୀ ଅଛି ମାଉସୀ ପାଖି ଛୁଆ
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଆର ସ୍ତ୍ରୀର 4ଟା ଛୁଆ ସେ ତାର ମାଉସୀ ପାଖେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ପୁରା କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ଭଳିଆ କଥାଟିଏ। ଆରେ ବାବୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାଟା ଦୋଷାବହ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସେ ଚାହିଁଲେ ତ କେସ୍ ଦେଇକି ବା ତମକୁ ଜେଲ ବି ପଠେଇ ପାରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ ରେକର୍ଡରେ 2ଟି ବିନା ରେକର୍ଡରେ 2-4ଟି ଥିବ ଆହୁରି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାଦିନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ପିଲାଦିନକୁ ନେଇକି ଝିଅ ପିଲାଦିନ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ସେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରହିବା ଭଲରେ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ନା ମା ଆସିଲେନି, ନା ନା ଇଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବେ ପଚାରିଛ? ତମ କ'ଣ ଇଏ ଚାହୁଁଛ? ମନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ନା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୁଆ 2ଟା ତାଙ୍କ ମା ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଏ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ କିଏ ମ ମିସେସ୍ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆଜ୍ଞା ତମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ଚାହୁଁଛି ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି। ତମେ କେବେ ଡାକିଛ ତାକୁ? ଡାକିନି ସେ, ଡାକିନ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛ ମନରେ? ନା ଚାହୁଁଛି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତମେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ କୁହ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ 2ଟାକୁ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ନେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ। କୋଉଠି ରହିବ? ମୁଁ ଅଲଗା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛି। ଅଲଗା ଘରେ ରଖିବ? ତମ ମା ଅଲଗା ରହିବେ? ସିଏ ତାର ତା ଘରେ ରହୁଛି, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି। ସାନ ଭାଇ ସହିତ ନା ମାନେ ମା ସାନ ଭାଇ ସହିତ ସିଏ ତାର ଅଲଗା ରହୁଛି, ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ 2ଟାକୁ ନେଇକି ରହିବି। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଏଇଟା ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ରଖିଥିଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ରଖିତା ଯାହା ବି, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛ? ନା ନା ସିଏ ପଳେଇଲେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? କେତେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିବି? 6-7 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଏବେ ଦେଖିଥିଲି ବର୍ଷେ ଭିତରେ। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଏକଥା ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ନଗ୍ନ ସତ୍ୟ। ବିଲକୁଲ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ ମୋ ଝିଅ ତାର ମୁଁ କେବେ କଥା ହେଇଛ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ? କଥା ହେଇଛ ବାପ ହିସାବରେ? 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଝିଅ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ବାପ ହିସାବରେ? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଦୋଷ। କହିବ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ତା ଭାଉଜ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ତୁ ଭାଉଜ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ସାନ ଭାଇର କେତେଟା ପିଲା ଛୁଆ? ସାନ ଭାଇର ଗୋଟେ ଝିଅ ଖାଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗେ ବାହାରେ ଥିଲି ନା, ପଳେଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ବିଜୟଗଡ଼ାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲି ଟ୍ରକରେ ହେଲ୍ପର। ଟଙ୍କା ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲ? ଟଙ୍କା ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁନି କେବେ ବି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କାଟିଦେବି ସେମିତି। କେତେ ପଇସା ପାଖରେ ରଖିଛ? ଏବେ ଝିଅ ବାହାଘର ସମୟ ଆସିଲାଣି, ପିଲା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଗଲି କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ। ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏବେ ସିଏ ରୋଜଗାର କଲେ ତମେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଏ କାମ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ ଆଉ। ନାଇଁ କରୁଛ ତ ରଙ୍ଗମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଏବେ? କରୁଛନ୍ତି ପରା ସେ। କରୁଛ ତ? 4ଟା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଏବେ ମୋର ଆସୁଛି। ନା ନା ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟୋଟାଲ ମନେ ନାହିଁ, ମୋର ଭୁଲି ସତ ଯିବାକୁ କଥା ଚେଷ୍ଟା ତ? କରେ। ସେ ଛୁଆ ଦେଖ ଏବେ ତମର ବି ହେଲେନି, ତା ମାର ବି ହେଲେନି, ଏବେ ଯାଇକି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି 4ଟା ଛୁଆ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ? ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଅବିକା ମୁଁ ଏଇ ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ 4ଟା ଛୁଆ ତମର, ତମେ କହୁଛ ସେ 4ଟା ଛୁଆ ତମର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘଟଣାଟା ଆମେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନବା ପାଇଁ, ତମ ଉପରେ ତାର ତ ଭରସା ଆସିବା ଦରକାର ନା। ସେ ତାର ଯେମିତି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଯଦି ଭରସାରେ ଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଏ ଶେଣିକି ଯାହା ଭରସା ତାର ରଖିକି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ରହିଥିଲି ନା। ଭରସା ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରେ କରୁଛ? ତାପରେ ଆସିକିନା ମୁଁ ପୁଣି ହଇରାଣ ଟର୍ଚର ପାଇବାରୁ ମୁଁ ଆସିକିନା ଏକା ରହିକିନା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲି। ତମର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କି? ଯିବା କିଛି ପାଇଁ? ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଗଲା ପରେ ସେ ଯଦି ପୁଣି ସେପଟକୁ ଗଲା, ରାଜି? ସିଏ ପୁରା ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ନାହିଁ, ଲାଇନରେ ନାହିଁ ଆଉ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି କୋଉ କଥା। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଠି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା 2 ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନା ନା 2 ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ କିଛି ଦିନ କୁହନ୍ତୁ। ତଳେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି। ସାନ ଭାଇ ପାଟି କଲାରୁ ଏଠି ତ ଆଣିକିନା ଗୋଟେ ସଂସାର ଆସିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ କହୁଛୁ ଆଣିବୁ, ପୁଣି ଏକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠି କ'ଣ ତା ମା ଆସିବ, ପୁଣି ଦୁନିଆ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ହବ, ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆଣୁଛୁ? ତ ସେଠି ପଳେଇଲା ନେଇକିନା, ରାଗିକିନା ନେଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ। କେତେ ଦିନ ତଳେ କଥା? ଏଇ 10-12 ଦିନ ତଳେ। ସିଏ ତା ମା ପଳେଇଛି, ଖାଲି ପୁଅଟା ମୁଁ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲି ସେ ପୁଅ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ସେ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲା, ଲୋକ କହିଲେ ଏଇ ତୋରି ପୁଅ ନା? ମୁଁ ହଁ। କେତେ ବଡ଼ ପୁଅ? ଆଜି 13 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି ସେ। 13 ବର୍ଷର ପୁଅ? ତମେ ସେ ପୁଅକୁ ଆଣିବ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବିନି, ତା ମା ଆସିବ ଲଢ଼େଇ କରି, ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ମା ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ଟୋଟାଲ ସେ ଲୋକକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଟୋଟାଲ ଚାହୁଁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ 2ଟା ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୋ ମିସେସ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭଲ ରହେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ବଢିଆ କଥାଟା, ବଢିଆ କଥାଟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା କଥା ମାନୁଛୁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବାର ନାହିଁ କି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମିସେସ୍କୁ ମୋ ଛୁଆ 2ଟାକୁ ନେଇ ଭଲ ରହିବି। ନା ବଢିଆ କଥାଟା, ବଢିଆ କିନ୍ତୁ କଥାଟା। ମୁଁ ଯିବାକୁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ସେଠି କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଦଣ୍ଡ ପାଇ ସାରିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ କଥାଟା? ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରତି, ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଲେଣି, ଏବଂ ସେ ଭାବି ଦେଲେଣି କି ଯୋଉ ଭୁଲ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରିଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ତ? ଆଜ୍ଞା
टिके भल भाव में बड़ पार्टी कहले आम समस्त को विश्वास हम तांकु मध्य विश्वास हम ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଯେତିକି ତ ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗି ସାରିଲିଣି ନା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ 2 ଥର ଇଏ ହେଇସାରିଲି 3 ଥର ହେଇସାରିଲି ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବ देख ଯେତିକି ଟର୍ଚର ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଲି ବାଧ୍ୟକୁ ପଡ଼ିକିନା ମୁଁ ଏଠିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲି ପିଲା ଦିଟା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି नहीं बुझी होची सेटा तो बहुत बहुत ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ପିଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ବଡ଼ କରିଛି ଏଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଲି ଏଙ୍କ ପାଖରେ ବି କି ସୁଖ ମୁଁ ପାଇଲି तो भल पाइबा थिला बोली तो तुम आस्तिल ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭରସା କରିକି ଆସିଥିଲି ମୋ ଭରସାଟାକୁ ସେ ରଖିଲେ କ'ଣ 13-14 ବର୍ଷ ତ ରହିଲା ପରିବାରଟା ରହିଲ ଠିକ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି ପରିବାରଟା ଠିକରେ 14-15 ବର୍ଷ ଆମେ ଠିକରେ ରହିଲେ ଠିକରେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ପରିବାରରେ ସେଇଟା ଅଛି କୋଉଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ସହିକି ପରିବାରରେ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ ସବୁ ସମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ नहीं ଝଗଡା ଅଛି। 13-14 वर्ष भीतर कोन बहुत अत्याचार थई ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ମାଡ଼ଗୋଳ ସବୁବେଳେ ବସାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆସିଲି 6 ବର୍ଷ ଅଲଗା ରହିଲି। झगड़ाटा कोन पई हुए ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେନି ଖାଲି କହିବେ ପିଲା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଇବେ ପିଇବେ ବୁଝିବେନି ସେ କିଛି ବୁଝିବେନି ଖାଲି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା କଥା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା एबे पिला ଏବେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କର ମୁଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ମୋର ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एबे भी आमे बाहरिनु से अंधविश्वासर गलिरु आज्ञा एबे भी पुओ खोजा चली झील अलोड़ा होकरी आज भी अच्छा किंतु आमे निजको आधुनिक मनीष बोली कहूचे सभ्य मनीष बोली कहूचे विडंबना दुखर विषय निश्चय आज्ञा ए मंचरू अनुरोध निश्चय करवा पुणी रिपीट करवा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल ठीक कहते मीर भाई आम एबे भी सही पुराना ये रहीचु निजको आधुनिक कही मध्य आम से जो जेंडर डिस्पेरिटी जोटा को आम कहूँ लिंगगत जो भेदभाव एबे भी आम भितर रही जे पुओटे भल झील अपेक्षा सबुठु बड़ दान भगवानंकर कन्याटीए झील मैंने आम घर को सजाती झीलटे घरे थिले घर पूरी उठे बोली कहती तो एते सुंदर कथाटे कहीं लोक मान भितर एबे भी सही कथा रही जे पुओटे निहाती दरकार बेले बेले बुझी हुए किंतु एबे भी एबे जुग बदलुची बहुत लोक भितर से मानसिकता बदलुची तेणु भावुची समस्त भितर से मानसिकता सेटा कोन मुंडरे आज पर्यंत अछि जे पुओटे नाही बोली से तांको आदर दिलेनी ना कोन 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 मुंडरे अछि से कथा मु किछि आज्ञा पुओ विषय मु किछि उठेनी पुओ जन्म करके जाई तो से पुओटा चोरी करी नै आसले ताठू आ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା କରିବାରୁ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ନାର ଗଲେ ତାଙ୍କର ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଁ आ चोरी कले माने बुझी पाए ता माँ जानी ना ता पुओ को आनी बोली ता माँ खोजिबनी एठी आसीबो झगड़ा करिवो कोन करिवो मो पाखरे आनी रखिबो जदी पुओ को एटा भी तो आउ गोटे साथी रहउचे के से जे पुओ कहला ये सब भूल काम करिवार मु अलगा रही से पुओ भी निजे सफेके रही ता माँ सफेके माने पुओ भी चाहुनी माँ पाखु जीवा पे एमती तो हबनी केबे तो माँ को कहितले कोन असुविधा हेतन काई गंडोळिया ये पुओटा बड़ हैला ना से चाहू जे भल रहिया पई सबले ताकू मारधर कला से जेहेतु तार आउ 3टा छुआ अछंती सी जेहेतु तमरो पुओ ताकू सेतिमे से समानता रे देखुनी सेतिमे ना से माँ रही पारला ना बाप रही पारला से पिलाटा एबे कोन हबो एबे गोटे चरमपंथी ही जिवो मु चाहू जागा मु से ते ता धंदार पसिमिनी कि से तार चाह से छुआ जाई सेठी रही मु मो कहबा कथा मु चाहू जे भलरे मु आउ ते ता भीतर हमर भी विश्वास समस्त आगरे जो कथा कहि दउचो जे सब सेटा हमर भी विश्वास आसुनी तुम प्रकृति रे गोटे स्त्री पाखरे रहइबो बोली किछ नै मु लेखा पढ़ा कर देम लेखा पढ़ा तो हेतिला कोर्ट में जेतिला को लेखा पढ़ा हेतिला हमर लेखा पढ़ा कोन रहला माने कोठी लेखा पढ़ा हेतला हमर भद्रक कोर्ट रे लेखा पढ़ा हेतिला कोर्ट रे लेखा पढ़ा हेतिला आज्ञा कोन हेतला लेखा पढ़ा रे से आसी रही बोली हम मते नै कि रही बोली घरे ते कोन हला तपरे एते मु आसी अलगा रहिली खटी खाइली ना मु ताको सेटा तमे चाहिलो अलगा रहिया पे तो से तो देखिलेनी ना से तो चाहिलेनी कि जे मो पाखरे आसी तू रह बोली मु आसी अलगा दे रहिली मते डाकिले भी से आ पचारला नै ए तो नै कि अच्छा ताकू तो भल पाई कि भाईतलो ताको भीतर किछि भल गुण तो देखिथिबो नले भल पाइलो केंती तापरे कोन एंते असुविधा हे गेला कोन ताको भीतर खराब होला जे तमे अन्य जने स्त्री को प्रति ये हे गेलो से कोन देखिया पे सुंदर नुहे ना अन्य स्त्री बेसी तुमको कौन है कौन असुविधा कौन है सेहीरा मु आया कोन मु ताको से कहउजन कोन ना मु से मो सांग से ता संग
ମୁଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ବି ଚିହ୍ନିନି ସେ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲିନି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇକି ଜାଣିନି ସିଏ ୟାକୁ କହିଦେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଇଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ବି ଚିହ୍ନି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିନି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା କି ସମ୍ପର୍କ ନା କ'ଣ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଇଏ ନାଇଁ କରିପାରେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଇଏ ପୁଅ ଦେଇପାରିଲେନି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପୁଅ ଆଣିଲେ ସେ ତାକୁ କୋଉ ପାରିର କଲନି ନା ମାର ହେଲା ନା ବାପର ହେଲା ଏବେ ବାପା ମା ଥାଇକି ସେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ଏବେ ଯୋଉଦିନ ଆଶ୍ରମ ବାଲା ଜାଣିବେ ତାପରେ ସେ ପୁଅ କୋଉ ସେମାନେ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେବେ ତ ଇଏ କହୁଛି ରଖିବନି ସିଏ ବି କହୁଛି ରଖିବନି ସେ ପୁଅ ବି ଯିବ କୁଆଡେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର ଯଦିଓ କରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଭରସାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ସେ ଗୋଟେ ଭରସା ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ପାଇବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ବା ତାଙ୍କୁ ତମ ସହିତ ମିଶେଇବୁ ବା ତମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ କହିବୁ ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତମ ସହିତ ଏବଂ ଭଲରେ ରହିବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ଆମେ ପାଇବା ସିଏ କେମିତି ପାଇବେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ନା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଅଲଗା ରହିବ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି ରହିବାର ନାହିଁ କି କାହା କୋଉଠି ଯିବାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସୁଖର କାମ କରୁଛି ସେଇ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ରହିବି ଟୋଟାଲ ମୋର ଭଦ୍ରକ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତ ମନା କରିଦେଇଛି ନା ତାପରେ ମୋର କମ୍ବରଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି ନା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏଣେ ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ପୁଣି ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ହଉ ନା ମୁଁ ଆଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛ କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଣିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛରେ ଭାବିବି ନା ନା ଏବେ ତମ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ପଚାରୁଛୁ ତମେ ସବୁ କଥାକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରୁଛ ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ସିନା ହବ ସେତେବେଳେ ତମେ ମୁଁ ଆସିବା ବେଳଠୁ ଖାଲି ଗୋଲ ଗୋଲ କରୁଛ କଥାଟା କ୍ଲିୟର କହୁନ ଆମେ ତମକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି କେତେ ବାହାର କରିବୁ ତମେ କହିବ ନା ତମ ପରିବାର ତମେ ଯେତେ କଥାଟା କ୍ଲିୟର କହିବ ତମେ ସଂସାରଟା ଠିକରେ ପଡିବ ଆଉ ମିଛ କଥାରେ ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ବାହାରେ କିଛି ରଖିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଳିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯାହା କହୁଛ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ ଏବଂ କ୍ଲିୟର କଟ୍ରେ କୁହ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହଉଛି ତମ ମନର କଥା କ'ଣ ଅଛି ତମେ କହିବ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୋ ଘରୁ ରାଗିକି ଯିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବାରୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିଗଲି ଏବଂ ମୋର ପୁଅଟେ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି କହୁଛି କି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିକି ରଖିବ ସିଏ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି କି ତା ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ତାର ସେଇଟା ଯଦି ତମେ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମାର ହୃଦୟ ମା ଯେତେବେଳେ ମନ ମାନେ ଯଦି ସେ କଥା ଭାବିକି ସେ ତାର କୁହେ ତମେ ସିନା କହିଲେ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହଉଛି ତମେ କୁହ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ସିଏ କହିବ ନା ଯଦି ପୁଅକୁ ଆଣିକି ତମେ ପାଖରେ ରଖ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋର ଆପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଯଦି ସେ ମନା କରିବେ ତାହେଲେ ରଖିବନି ସେ ଯଦି ମନା କରିବେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଯୁଆଡକୁ ବର୍ଷା ସିଆଡକୁ ଛତା ହେଇଯାଉଛ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସଂସାରକୁ ଫେରିବାର ସର୍ଟନିଟି ସେ ଆସୁରାନ୍ସ ପାଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୂଳ ଜାଗାକୁ ଫେରିବାର ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ପାଇନାହିଁ ଆସୁରାନ୍ସ ପାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଆଣିକିରି ରଖିଦେବାର ତା ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସେ କହିପାରୁନାହିଁ ତାର ପ୍ରିଡିକାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଏ ଲେଡି ଅଲୱେଜ ତାର ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଚାହେଁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା ରଖିତା ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାହାର ବି ଯଦି ସେମିତି ଚାନ୍ସ ମିଳେ ଏହା ହେଉଛି ତାର ଚରିତ୍ର ସେ ଚରିତ୍ରରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୁଅଟା କଥା କହୁଛି ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ତାର ହୁଏତ ତା ମାଆର କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ତାର କିଛି ଲୋଭ ଅଛି ଆଣିକି ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଛି କ'ଣ ଯେହେତୁ ସେ ପୁଅକୁ ସେ ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଆକୁ କହିକି କନଭିନ୍ସ କରିକି ପାଖରେ ପୁଅକୁ ରଖେଇବା ସତ୍ସାହସ ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଟାଣ ଟିକେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଲା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ବା ସିଏ ଯଦି କନଭିନ୍ସ ହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ ଆଣିକି ରଖିଲେ ସେ ପିଲାର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ସିଏ ଠିକ୍ରେ ବଢ଼ି ପାରିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲା ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଦେଖ ଶୁଣ ତମର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବି ବାହାରିଲାଣି ଚାକିରି କରୁଛି ନା କମ୍ପାନୀରେ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରୁଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଥମେ ତମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ବାହାଘର କରିବ ତମେ ଯଦି ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବ ବାପ ହିସାବରେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ତମର ହବ ଝିଅ ସହିତ ମା ବି ଆସିବ ବୁଝିଲେ କି ତାପରେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ବାହା ଇଏ କରିବ ତାପରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ସେ ପୁଅକୁ ବି ଆଣିପାରିବ ସେ ବି ହଁ କରିବ ବୁଝିଲେ କି ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ବି ଚାହିଁବ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଆସୁ ମୋର ନହେଲେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ତ ପୁଅ ତେଣୁ ଆସୁ ବୁଝିଲେ କି କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ତମ ହାତରେ ଅଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଅଛି କେହି ବି କରିପାରିବେନି। କେହି କରିପାରିବେ ଜଣେ ଗୋଟେ Accept ଅନ୍ୟ କରିପାରିବେନି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ପୁଅକୁ ଆଣିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣିକି ମୁଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ କରିକି ସେଟା ମୁଁ କି- ରଖିଦେବି ଏଇଟା ସିନେମାରେ ସମ୍ଭବ, ଆଜ୍ଞା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାର ଭରସା ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସେ ପୁଅ କଥା ତା ପାଖରେ ପକାଇବ, ସିଏ ବି ହଁ କରିବ। ସାର୍ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କହିଲେ ସେଇଟା ତାଠୁ ଭଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଢିଆ ବଢିଆ କଥାଟେ ସାର୍ କହିଲେ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ କଥାର ମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ঠিক କହିଛନ୍ତି ମୀର ଭାଇ ଏ ଲଳିତା ଏବଂ ଶଙ୍କର এই କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଠି ହେବେ, ପୁଣି ଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ, ଲଳିତା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିବା ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁଅ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିକି ରଖି, ପିଲା ତ ନା ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପିଲାର କ'ଣ ଦୋଷ, ବଡ଼ ଲୋକ ସିନା ଦୋଷ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଝିଅଟିଏ, ପିଲାର ବଢିଆ କିଛି ଦୋଷ lady ନାହିଁ ନା, ଜଣେ, ବହୁତ ଭଲ। ପିଲାକୁ ମୁଁ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯୋଉ ତା ମା ଆସିକି ଟଣା ଘୁଷରା ମାଡ଼ ପିଟି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ନାଇଁ ଚାହିଁବି କି? ଏତେ ଏତେ କଥା ଆମେ ଭାବିବାନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ କଥା ହବନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିବେ, ମୋ ପିଲାକୁ ତୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ସିଏ ବା ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହିଛି ଯେ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବି ଶିଖେଇକି ନେଇଗଲୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଶିଖେଇକି ତୁ ନେଇଗଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖାପଢ଼ା କରିଦେଲେ ହବ, ଏଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହବନି ଲଳିତା। ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ନୁହଁ, ତମେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ, ଲିଗାଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିୟମ କାନୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ତମେ ହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ସହିତ ତାର ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରିଲେସନ୍ ରଖିଲା, ସେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷିତାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ପାଇବ। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ ସେଥିରେ ଲିଗାଲ ସପୋର୍ଟ କିଛି ଅଛି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ହିନ୍ଦୁ ଲ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ କଣ- ସ୍ତ୍ରୀର ନା, ନା, ଜୀବିତ ସିଏ ଯଦି- ଅବସ୍ଥା ସିଏ କଣ ଭିତରେ ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟ ଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଅଛି, ଯଦି ବିବାହ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିପାରିବନି କରିବ। ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ। ଯଦି ବି ସେଟା ରଖିଲା ସେଟା ଇଲିଗାଲ। ବିଧାନ ହବ। ସେଇଟା ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେଟା ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନାହିଁ, ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ସ୍ତ୍ରୀର ଦର୍ଜା ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ଭରଣ ପାଇବ, ଭରଣ ପୋଷଣ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସେ Maintenance ଯଦି ପାଇବ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇପାରିବ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଇଏ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇପାରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ପାଉଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆ ପାଖରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଲିଗେଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଳିତା ବହୁତ ସେଫ୍ ଅଛି, ସେଫ୍ରେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ପୁଅଟାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ମାଆ ମାଗିବ, ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବ ଏবার କୋର୍ଟ ଯାହା ନା ନା ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସେଟା ପିଲା କୋର୍ଟ ବହୁତ decide ବଡ଼ ହେବ। ହେଇଯାଇଥିବ, ଇଏ କଥା ସବୁ ଏମିତି ଆଉ ନଥିବ। ଯଦି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣ ସହିତ ବାହା ହେଇ ସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ପୁଅଟାକୁ ଏବେ ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ରଖିପାରିବ, ଆ ପାଖରେ ରହିବ, ତେଣୁ କିଛି ତା ଦେହରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟାକୁ ଯଦି ତମେ ଭଲରେ ରଖିବ, ସେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଆ ପାଖରେ ରହିବି, ତେବେ ତା ମା ତାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ମା ପାଖରେ ରହିବି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ସେ ମା ପାଖକୁ ଯିବିନି, ସେ କିଛି କରିପାରିବ। ସେଇଟା କୋର୍ଟ ତ ଆଗରେ ମୁଁ କହିବ। ତ ଚାହିଁଥିଲି ସେ ଯେ ପୁଅକୁ ସେଇଟା ନେଇ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଆଗ ତାକୁ ବାହା ଭଲ ହେଇଗଲା ଦେଇକି ଭିତରେ ରଖିଲେ, ଭଲରେ ରଖିଲେ ସେ ପୁଅ ଅଟୋମେଟିକାଲି କହିବ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ରହିଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ତମେ କୁହ, ତମେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳିଆ ଇଏରେ ଯିବ ଏବଂ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିବ, ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଜଣେଇବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପିଲା ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତିନିଟା ସେଇଟା। ହେଲା ପରା, ଦିଟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ତିନିଟା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ହଁ। ଏକ ଦି ଫାଦର ହୁ କ୍ଲେମ୍ସ ଟୁ ବି ଦି ଫାଦର, ତାକୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ତା ମା ଯିଏ ହେବ, ହଁ, ସିଏ ବି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲାଣି ନେବ। ତେଣୁ ସେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଛି ବା ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ହଁ, ବେଶୀ କରିବାନି। ଆଗ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗ ସୁଧୁରି ଯାଉ। ଆଗ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସିଏ ତ ଆସିବ। ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁନି, ସିଧା ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଟିକେ ରହୁଛି ଆଶଙ୍କା। ଆମେ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ସବୁ ଏଇ ସେଠି ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ସାବଧାନ ହେଇକି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆଉ ହବ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ବିଲକୁଲ ବା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ ମଝିରେ, ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଆ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଦରକାର ହେଲେ ପୁଣି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଯିବ ସବୁ। ତେଣୁ ଆଗ ନିଜ ମନରେ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଇଏ ଦରକାର ଯେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ନିଜର ଭାବରେ ଗୋଟେ- ଚିନ୍ତା କରିବ। ନାହିଁ
जहाँ भूल कर तार पाई यथेष्ट दंड मु पाई सारी भगवान मते दे सारी मो कृतकर्मर दंड आज्ञा एबे मु मो स्त्री पिला को नेकी केमिति भल रहिबे एवं सब दायित्व नेकी मु काम करी पैसा रोजगार करी एवं एमान दायित्व नेबी एतिकी जिनस टिके आम समस्त सामने कैमेरा आगे भल कि कहीदेले आम गोटे बहुत खुशी रे आगू को बढ़िबा ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ गोटे गोटे काम करबा ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କୁ ନେଇକି किया हो आसो कुह एबे तांको चाहि कि कुह ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଲ ରହିବ मु नाइ मो छुआ पिला नहीं ललिता मु चाहूची मु तुमको एवं जो दी झील को ना कहबो तांको मु घर को आनीबी एवं आमे अलगा गोटे घर करबा सुख संसार रहबा मु जो भूल करची आउ केबे से भूल को दोहरे भी नहीं कुह तांको चाहि कुह ललिता ଲଳିତା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଦୁଇ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ दी झील को ना कोन ସୌରୀ ଗୌରୀ हाँ सेटा कुह ସୌରୀ ललिता सौरी गौरी को नहीं आमे गोटे पुणी थरे जहाँ भूल ହେଇଛି नुआ करी संसार गढ़िबा कुह ଲଳିତା ସୌରୀ ଗୌରୀ କି ନେଇକି ଭଲ ସଂସାର କରି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ जहाँ भूल करची ମୁଁ ଯାହା ତ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ତ ଆଉ କେବେ କରିବି तमर खुशी तमर झील मानकर खुशी ଆଜ୍ଞା मोर पाई सब बेले प्रथम रहिबो ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ललिता मोहर टिके हस हवा दरकार तुम तो से चाहूल सी बदली गले एवं आम समस्त सामने एत बड़ कथा कहले जगन्नाथ कृपारू निश्चय आगू को भल रही तेरे मुहर टिके हस रही सीना आम कि आगू को गोटे भल लगे गोटे नुआ 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 जीवन आरंभ होची माने ଚାହୁଁଥିଲି ରହିବା ପାଇଁ ताले गोटे आउ थरे टिके बागर करदबा फूलमाला देकी हाँ ये गोटे फूलमाला मिठा टिके हो दियो नियो फूलमाला नियो तमे गोटे धर शंकर ललिता ये जो कहानी जो भल पाइबार कहानी आरंभ होता ता भितर टिके फाट सृष्टि होता टिके बाट हुड़ी जाते आज पुणी थे से बाट को फेरी पुणी थे मन को जोड़ार चेष्टा कर आशा करुच्ची शंकर जो कथा कहले ये समस्त सामने जो प्रमिश कले कथा देले ललिता को झील को खुशी रखिए जहाँ भूल कर भूल को दोहरेबेनी तेणु यही बढ़िया कथार आम ये अध्याय को सारिबा एवं आशा करिबा से जीवन निश्चय सुखमय हो खुशी से जीवन पूरी उठू से दीटा झील आज सबुठ बेसी खुशी हे बापा माँ को एकाठी देखिकी ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାର କଥା ଯେ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ଭଳିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ ସିଧା ହେଇକିରି ସରିଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶାର ଆଲୋକ ଆଶାର ଆଲୋକ ଏବେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ परकिया प्रीति जोगु दाम्पत्य जीवन में विभ्राट सृष्टि होता है कि जार परिणाम भयंकर हो पारे। ऑप्शन ए परकिया प्रीतिर परिणाम दाम्पत्य जीवन को संदेहयुक्त एवं अनिश्चित आड़ को ठेली दे थाए। ऑप्शन बी परकिया प्रीति व्यक्तिर भावमूर्ति दृढ़ विश्वास एवं भावना को नष्ट कर दे थाए। ऑप्शन सी भूल रास्ता परिहार करी ठिकणा बाट को आसवा ही निज परिवार प्रति मंगलमय हेब। ए प्रश्नर उत्तर आमको ईमेल जरिया पठाई पारे। आम ईमेल ठिकणा आशार आलोक@odishatv.in माध्यम आपण उत्तर पठाई पारे। आशार आलोक